اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت والی تسبیح اثر کے بعد صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، زندگی کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑتے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کو پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہر مہینے انسان کروڑوں روپے کما سکتا ہے۔ یہ دولت والی تسبیح ہے، صرف ایک بار پڑھنے کر دیکھیے، زندگی میں کسی سے پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا اعمال ہیں۔ جو لوگ مالی تنگ دستیوں، گھریلو پریشانیوں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم تسبیح کا عمل ہر عصر کی نماز کے بعد لازمی کریں۔ ہر قسم کا فتنہ، فساد، شر سے حفاظت ہو جائے گی، مال و دولت میں رزق فراہمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے والے کو غیبی خزانے سے نوازے گا بے شک۔ تو دعا ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ فضیلت ابراہیمی کی ہے، تو آپ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، آپ کوئی بھی مقصد ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، بہترین نوکری، اچھا روزگار، ذاتی مکان، جلد شادی، مقروض ہیں تو قرضوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے، الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجود میں ہو کر مانگنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج رب العزت سے جو بھی مانگو گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کر فرمائے گا۔ تو آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ اس سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی عظیم آیت یعنی آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے تو توجہ فرمائیے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، جس کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے۔ کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور ان دونوں کو حفاظت اس کی تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت منع ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، یا رزاق یا وہاب۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس پر آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی شرط یہ ہے کہ کیونکہ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ ہوتا نہیں ہے، نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے لیے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا،
अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गए। इस तरह आप अस्तगफिरुल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लीजिए या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाला रब को राज़ी कर लेता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेता है। जिसके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, वो जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना बन जाती है। जिनकी हाजत पूरी नहीं होती, जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, जिनकी सालों से रुकावटें बंदिशें ख़त्म नहीं होती रहीं, वो नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। जब आप तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेंगे तो फिर आखिर में आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका। अब आपसे रब से इनामात लेने का वक्त है। आप रब राज़ी है। आप सदा लगाकर जो भी मांगे माल मिलता चला जाएगा। आप जो भी आपकी हाजत है, आपकी ख्वाहिशात हैं, वो अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है। बेशक वो दिलों के हाल जानता है, लेकिन अल्लाह ताला को इंसान को अपने सामने रोकर गिड़गिड़ा कर मांगना बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला से ज़िद करके मांगेंगे वो आपको ज़रूर अता करेगा, क्योंकि देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। वो हर चीज़ पर कादिर है, वो गफ़ूर और रहीम है। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम आसानियाँ हो जाएंगी। ये वजीफ़ा आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। रोज़ाना जब आप असर की नमाज अदा करें तो इसके बाद ये आसान सा वजीफ़ा पढ़ लें, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं। अगर बंदा इखलास और तवक्कल से अमल करे तो कर्ज से निजात, रिज़्क़ में हैरान किन बरकत, दुश्मनों के शर से हिफाजत, घर में सकून और मोहब्बत, सेहत में बेहतरी, आजिज़ हाजात की फौरी तकमील, आखिरत में जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी जैसे फ़वाइद हासिल होते हैं। ये अमल, ये वजीफ़ा बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द, औरत सब कर सकते हैं। ख़वातीन अयान में ज़बान से ना पढ़ें मगर दिल में तसव्वुर जारी रखें। अगर किसी का वजीफ़ा नमाज असर छूट जाने की वजह से रह जाता है तो वो क़ज़ा नमाज अदा करके भी ये अमल कर सकती है, मगर असल फजीलत नमाज असर पर अदा करने में है। जैसा कि आपको बताया गया है कि आप असर की नमाज के बाद इस आयत को 7 मरतबा पढ़ना है और बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक इस अमल को करना है। इसके बाद अपनी हाजत और दुनिया और आखिरत की भलाई मांगना सबसे बेहतर है, क्योंकि एक बुजुर्ग का बयान है, उन्होंने एक आलिम दीन के मशवरे से नमाज असर के बाद आयतुल कुर्सी का वजीफा शुरू किया। चंद ही हफ्तों में अल्लाह ने इनके कारोबार में इतनी बरकत अता फरमाई कि वो खुद हैरान रह गया। जहाँ दिन में चंद सौ रुपये कमाते थे, वहाँ अब अल्लाह के फजल से हज़ारों रुपया रोज़ाना कमाने लगे। इस तरह एक नौजवान को दुश्मनों की तरफ से मुसलसल धमकियाँ मिल रही थीं। एक अल्लाह वाले ने मशवरा दिया कि नमाज असर के बाद पाबंदी से आयतुल कुर्सी पढ़ो। चंद हफ्ते बाद दुश्मन न सिर्फ खामोश हो गए बल्कि इनमें से बाज़ ने माफ़ी भी मांग ली। एक औरत जो लंबे अरसे से दिमागी दबाव और बीमारी में मुब्तला थी, नमाज असर के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। चंद माह में अल्लाह ने इसे मुकम्मल सेहत अता फरमाई और अब मुकम्मल खुश खरम की ज़िंदगी गुजार रही है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी एक ऐसा ख़जाना है जो अल्लाह ताला ने हमें बग़ैर ताकत और कीमत अता फरमाया। ये अमल मामूली नज़र आ सकता है मगर इसके असरात अजीम हैं। नमाज असर के बाद आयतुल कुर्सी का एहतमाम इंसान को दुनिया में कामयाबी और आखिरत में निजात अता करता है। मुसलमान को चाहिए कि इस अजीम नेमत को अपनाए, अपने बच्चों को सिखाए और अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाए, क्योंकि आयतुल कुर्सी अल्लाह का किला है, जिसमें दाखिल हो गया वो हर शय से महफूज हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ए सारी शाहनशाह के शहनशाह, ए सारी कायनात और मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नात के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारियों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह हम अपने अगले पिछले कबीरा सगीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं, नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा, हमारी तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह हम गुनाहगार से आकार बदकार, तेरे अहकाम के नाफरमान, तेरे नाशुक्रे लेकिन माबूद, तेरे नाम लेवा, तेरी गवीद तबाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। हमारे मबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं है, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह पाक हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ऐसी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ज़िंदगी में गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर। अल्लाह हमें तेरी अहकाम की फरमाबरदारी करने वाला और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आदाब को बनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। जिनके जो काम रुके हुए हैं उन्हें काम पूरी कर दे। अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला दे।
اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور اخلاص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اللہ تمام لڑکی لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے، اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اللہ دعا ہے کہ ہم 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔